कौम, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। और मैं जानती हूँ कि आप सब के दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहाँ चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहाँ? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहाँ गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से, इतनी दूर से, दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती, और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज़ उठाए तो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल,
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी दा खालसा। धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा पंजाब की आवाज़ फ्रीलांस बुलारे सबका वजीर सरदार सुखविंदर सिंह के फरजंद ने, आप सारे जानते हो। मेरा कहने तो मुराद वीर सुखपाल सिंह जी खैरा संगतां दे दर्शन करनगे। उपरंत संधवा जी पहुँचने वाले ने, वो भी करनगे आप ने दर्शन। जिस तरह आप जी ने दस्या भाई मोहकम सिंह, वसन सिंह जफरवाल, बरजिंदर सोढ़ी जी हुणी, सारे दविंदर सोढ़ी हुणी 50,000 रुपया इनाम आया, भेंट की सी लंगर वास्ते, टोरंटो की संगत ने भेजी सी। इस तरह यूके तो भाई महेंद्र सिंह यूके चेयरमैन संगत एड सहायता 1 लाख रुपए की भेज रहे हैं। भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी वो सत्कार करनगे, उन्होंने आए हुए हैं। बेनती है सुखपाल सिंह जी खैरा संगत दर्शन कर। उच्चा कर। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हाजरी च विराजमान सत्कारयोग साध संगत जी, समूह धार्मिक समाजिक संस्थावां दे सिरकड़ आगू, सियासी पार्टियां दे कदावर नेता, साडियां सत्कारयोग बीबियां भैणां बुजुर्ग नौजवान, मीडिया के लोग जो नवरीत की शहादत की अंतिम अरदास में एकत्र होए हो, पहला सारे जोरदार ढंग नाल फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े दुख ते रंज की गल है कि साडा एक होनहार नौजवान जो आस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकता सी, उसने इस किसान अंदोलन में आन के शिरकत की। गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते समूह परिवार समेत वो कई दिनों तो उत्थे बैठा सी और 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लैण वास्ते उसने उस परेड का हिस्सा बनया। उस परेड के हिस्सा बनदिया लखां की तादाद में जिहड़े ट्रैक्टरां दे लोग आए, लखां की तादाद में जिहड़े लोग पैदल चल रहे सीगे, उन्हां सब दे हत्थ विच तिरंगा सीगा। और तिरंगे का अपमान अगर किसी ने किया तो यह नवरीत के कतल दे नाल होया वा, उत्थे निशान साहब चढ़ाउण दे नाल नहीं होया मेरे वीरो। और जिहड़ा यह कतल है, आ जिहड़े आपां अज सारे इत्थे इकट्ठे होए ना, लंगर छकण लई नहीं आए सिर्फ। और पोलिटिकल पार्टियां दे लोकां नूं मेरी बेनती है कि कल्ला इत्थे स्टेज उपर हाज़री ला के नहीं जाना। अज इत्थों इंसाफ की आवाज़ उठाने वास्ते असीं आए हैं। और मेरी किसान अंदोलन के संयुक्त मोर्चे नूं गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी इत्थे सुशोभत ने, उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती है कि नवरीत की आवाज़ पिछले 10 दिन तो उठी नहीं गी। ये किसी का पुत ते किसी का पोतरा है, ये किसी निजी काम वास्ते नहीं सी गया उत्थे गाजीपुर। ये किसान अंदोलन दा हिस्सा बनने वास्ते उत्थे गया सीगा। निमरता नाल हाथ जोड़ के बेनती है कि तुहाडा बच्चा वा, ये हरदीप सिंह दिबदबा दा पुत्रा नहीं गा, हुण ये साहब सिंह दा पुत्र नहीं गा। ये किसानी अंदोलन जिसनों असीं कहने जन अंदोलन दा पुत्र है। ते जे आपां इहदा हिसाब ना ले सके, इहदा मतलब साडे भी पल्ले कुछ नहीं गा। इहदा हिसाब लेना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। जिद्दां हुणे ही प्रियंका जी एक गल कह के गए ने कि जुल्म करना बहुत माड़ा वा, पर मूक दर्शक बन के जुल्म नूं सहारना, उसनूं देखना, उहदे तो भी लानत वाली गल है। इसलिए आप सब ने प्रण करके जाना, अरदास की गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में इस परिवार का अखीरले साह तक साथ देना, जब तक इस नवरीत सिंह नूं इंसाफ नहीं मिलता। आ मेरे हाथ में 11वां इंडिपेंडेंट मीडिया इस देश का, क्योंकि बहुत मीडिया बचा ही नहीं इंडिपेंडेंट, उसकी एक बहुत पुख्ता रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट मुताबिक पोस्टमार्टम नूं चाहे लख बार इत्थों के डॉक्टर ये कहण कि उहदी एक्सीडेंटल मौत सीगी, पर जिहड़े फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बासिल पुरदो कित्थे तक पहुंचे
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ, 2 ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਸਮਰਥਕ ਆ। 7-8 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ 250 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ? ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੰਘਦਾ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਜਾ ਕੇ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ 250-300 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਵਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰਿਣੀਆਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਿਣੀਆਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਜੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਫਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਭਰਾਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵਾ, ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 73% ਸਰਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ 27% ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 99 ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, 1
ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 65% ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਲਾਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ NPA ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50, 60, 70 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਭਰਾਓ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅੰਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 56 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਢੀ, ਸਭ ਦਾ ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਜੀ।